ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અગાઉના તાસમાં વાત કરેલી હતી કે ફરી પછી બીજા લેક્ચરમાં મળીશું તો તેની હિન્દીની નોટ સાથે રાખીશું ને તમારી પાસે જો હિન્દીની નોટ ન બનાવી હોય તો રફ નોટમાં લખી શકશો, પછી હોમવર્કમાં પાકી નોટમાં લખજો. હવે આપણે અભ્યાસ કરીશું પાઠ 1 દયાળુ શિકારી. દયાળુ શિકારીની આગળના તાસમાં આપણે વાર્તા ભણી ગયા અને આપણે તેના સવાલ જવાબ આ અભ્યાસની અંદર પ્રશ્ન 1માં કરીશું. चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए. चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए. अहींया आगळ स्लाइडमां तमारे सवाल जवाब आपेला छे ए तमे तेना पर नजर करशो. इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? इस चित्रपाठ में हिरण पशु की बात है. हवे दरेक वखते सवाल जवाब लखो त्यारे विद्यार्थी मित्रों वच्चे एक एक लाइन तमारे छोड़वी. आपने किन किन पशु को देखा है? मैंने गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी और बिल्ली को देखा है. जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरण, लोमड़ी, भालू, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं. चित्रपाठ के आधार पर शब्द की सूची बनाइए. चौथा सवालनी अंदर आपणे जोईए चित्रपाठ के आधार पर शब्द की सूची बनाइए. आ प्रश्ननी अंदर विद्यार्थी मित्रों आपणे जे चित्रपाठनी अंदर जे वार्ता बनावी छे तेमां जे जे शब्दोनो उपयोग कर्यो छे ए आ जवाबमां तमारे लखवानो रहेशे. तो पहेलो शब्द कयो छे तो के शिकारी, जंगल, गोली, टांग, अस्पताल, सावक, डॉक्टर, हिरनी, दयालु. तो आ चौथा सवालनी अंदर आपणे शब्दनी सूची बनावी. हवे पांचमा सवालनी अंदर जे चौथा प्रश्नमा जे जवाब आप्यो छे तेना परथी आपणे वाक्य बनाववाना रहेशे. तो आनो सवाल छे चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों में वाक्य बनाइए. तो के पहला शब्द है शिकारी. शिकारी दयालु था. बीजो शब्द छे दयालु. विनय दयालु था. त्रीजो शब्द छे जंगल. जंगल में शिकारी रहता था. चौथो छे गोली. हिरनी को गोली लगी. पांचमो शब्द छे टांग. गोली टांग पर लगी थी. छठो शब्द छे अस्पताल. शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गए. सातमो शब्द छे शावक. हिरनी एक शावक को जन्म दिया. आठमो शब्द छे हिरनी. हिरनी सुंदर थी. हवे आपणे अहींया सरस मजाना शब्द परथी वाक्य बनाव्या. तमे तमारी रीते तमारी जाते तमारा वाक्य पण तमे बनावी शको छो. हवे पछी आगळनी स्लाइडमां तमे जोशो प्रश्न 2 के प्रश्न 2 मां दयालु शिकारी कहानी बनाइए. चित्र के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए. नीचे उदाहरण आप्યું છે જે ઉદાહરણના પ્રશ્નો પૂછ્યા છે તેને આપણે જવાબ આપવાના રહેશે. પહેલો સવાલ, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है. बीजा सवालनी अंदर આપણે નજર કરીશું हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी. तीजा सवालनी अंदर आपणे नजर करीशुं हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में मोटी ताजी है. चौथा सवालनी अंदर नजर करीशुं शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी को हिरनी की मांस खाने की इच्छा हुई, इसीलिए हिरनी का शिकार करना चाहता था. पांचवा सवालनी अंदर आपणे नजर करीशुं गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया. समीप एटले नजदीक. हिरनी छठा सवालनी अंदर हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसके टांग में गोली लगी है और एक शावक को जन्म दिया है. हवे सातमा सवालनी अंदर जोईशुं शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों? शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि
उसका इलाज कराना चाहता था। 8वां सवाल अंदर शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दया आ गई। હવે અહીંયા તમારા પ્રશ્ન 1ની અંદર પ્રશ્ન 1, 2 અભ્યાસના સવાલ જવાબ પૂરા કરીએ. હવે પ્રશ્ન 3ની અંદર ઉપર અભ્યાસ સ્વાધ્યાય તરફ આવીશું. પ્રશ્ન 3 શું છે? તમને ખબર જ છે, વર્ણ કે આધાર પર અધિક સે અધિક શબ્દ બનાવીએ. વર્ણ એટલે હું ઉદાહરણ આપું છું, ખ, ગ, ઘ, ચ આવા તમને મૂળાક્ષર આપેલા હશે, તેના પરથી તમારે શબ્દો બનાવવાના રહેશે. અહીંયા તમને ઉદાહરણ આપેલું છે, ખ ખરગોશ, ખલ, ખાલી, ખાના. હવે આની અંદર જે વર્ણ આપેલા છે તેના હું તમને શબ્દ આપું છું. ટ, ડ, મ, ભ. ટ એટલે ટમાટર, ટમટમ, ટકા, ટકટક. ડની અંદર વર્ણમાં છે ડમડમ, ડગડગ, ડગ, ડકા. મના વર્ણમાં છે મટર, મછલી, મકર, મધુર. પછી ભમાં ભગત, ભજન, ભગવાન, ભગદડ. આવા વર્ણોના મેં તમને શબ્દો આમાં સ્લાઇડમાં આપ્યા છે. તમે તમારી જાતે પણ અલગ રીતે શબ્દ બનાવી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમારો અભ્યાસ પૂર્ણ થાય છે. હવે તમે જોશો કે પુસ્તકના સામેના પેજમાં સ્વાધ્યાય આપેલો છે. જો તમે પુસ્તક લઈ લીધા હોય તો સ્વાધ્યાયની અંદર તમે નજર કરજો. એમાં પ્રશ્ન 1 છે સ્વાધ્યાયમાં, शिकारी हिरनी पास क्यों गया अपने विचार लिखिए. शिकार हिरनी के पास क्यों गया अपने विचार लिखिए. અહીંયા જવાબમાં છે, તમારી સ્ક્રીન ઉપર સ્વાધ્યાય કરેલો જ છે, તમે જોશો વિદ્યાર્થી મિત્રો. शिकारी हिरनी पर गोली चलाई थी, वह यह जानना था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब किस हाल में है. वह जानने के लिए वह हिरनी के पास गया. तो આપણે અહીંયા સ્વાધ્યાયનો જવાબ અહીંયા પૂર્ણ કર્યો 1નો. હવે આપણે વાર્તા તરફ જોઈશું. અહીંયા બીજી વાર્તા આપેલી છે, બાતુની કછુઓ. આ વાર્તા છે, પહેલાં તમને હું હિન્દીમાં સમજાવીશ, ગુજરાતીમાં સમજાવીશ અને પછી હું હિન્દીમાં સમજાવીશ. પછી આ વાર્તા લખવાની રહેશે સરસ અક્ષરે. આ વાર્તા ખૂબ જ સરસ મજાની છે, તમને બાળકો ગમશે. આ વાર્તા પણ એ ચિત્ર વાર્તા છે. ચિત્ર વાર્તા નંબર 2. ચિત્ર પરથી વાર્તા બનાવવાની છે. આપણે પહેલી વાર્તા શીખ્યા દયાળુ શિકારી, તેવી જ આ બીજી વાર્તા સરસ મજાની છે, બાતુની કછુઆ. પછી છે ત્રીજી વાર્તા પ્યાસા કૌવા. તેના પછીની જે વાર્તા છે કૌવા ઓર લોમડી. ચિત્ર વાર્તા છે, તે સ્વાધ્યાયની છે. આ ચિત્ર વાર્તા બીજી લઈએ છીએ બાતુની કછુઆ. સરસ મજાની વાર્તા છે બાતુની કછુઆ. હું તમને ગુજરાતીમાં આ વાર્તા તમને પહેલાં હું સમજાવી દઈશ, પછી ફરીવાર આપણે હિન્દીમાં સમજશું. બાતુની કછુઆ એટલે કે લપલપિયો કાચબો. કછુઆ એટલે કાચબો. આપણે આ વાર્તા તમે ઘણીવાર સાંભળી હશે. પછી આ કાચબાની સરસ મજાની વાર્તા અહીંયા કરવામાં આવી છે. એક સરસ મજાનું તળાવ હતું, તેમાં એક કાચબો રહેતો હતો. તે ખૂબ જ વાતળિયો હતો. તેની સાથે 2 હંસો પણ રહેતા હતા અને એ હંસો બંને તેના મિત્ર થઈ ગયા હતા. કાચબો પણ તેનો મિત્ર થઈ ગયો હતો. એક વર્ષ એવું બન્યું કે વરસાદ ખૂબ ઓછો થયો અને તળાવનું પાણી છે તે સુકાઈ ગયું હતું અને હંસોએ નક્કી કર્યું કે આપણે બીજા તળાવમાં જઈશું. તો કાચબો કહે, મારે પણ તમારી સાથે આવવાનું છે. હંસોએ તેની વાત માની અને સરસ મજાની લાકડી લઈ આવ્યા અને બંને હંસોએ લાકડીના છેડા પોતાની ચાંચથી પકડી લીધા અને કાચબાને કહ્યું કે તારે મુખથી લાકડીના બંને છેડા તારે પકડી લેવાના છે. બંને છેડા અમે પકડશું, તારે વચ્ચેનો ભાગ પકડી લેવાનો છે. તું લાકડી પકડીશ તો એક શરત છે, તારે બોલવાનું નથી. તો તું ખૂબ જ વાતળિયો છે અને તું બોલવા જઈશ તો તારા મુખમાંથી લાકડી સરી પડશે અને તું નીચે પડી જઈશ અને તું નીચે પડીશ તો તારા રામ રમી જશે. કાચબાએ કહ્યું, હા, મને શરત મંજૂર છે અને બંને હંસોએ લાકડીના છેડા પકડી લીધા. કાચબાએ પોતાના મુખથી લાકડીનો વચ્ચેનો ભાગ લીધો અને ઉડવા લાગ્યા અને વચમાં એક ગામ આવ્યું.
ગામમાં લોકોએ આ દ્રશ્યો જોયું અને હંસોએ અને કાચબાને જોઈને લોકો વાતો કરવા લાગ્યા અને એ વાતો સાંભળી કાચબાથી ચૂપ રહેવાયું નહીં અને કાચબાને થયું કે ગામના લોકો અમને જોઈ કેવો આનંદ માણે છે અને વાતો કરે છે, માટે પણ મારે બોલવું છે. અને તે ભૂલી ગયો કે મને હંસોએ બોલવાની ના પાડી છે. છતાં પણ તે મોઢું ખોલવા ગયો ને લાકડી મુખમાંથી છૂટી ગઈ. કાચબાભાઈ નીચે પડી ગયા અને તેના રામ રમી ગયા. હવે આ વાર્તાનો બોધ છે. આ વાર્તા પરથી આપણને બોધ મળ્યો છે કે વગર વિચાર્યું કાર્ય કરવું નહીં, સમજ્યા વગરનું કાર્ય કરવું નહીં. જો સમજ્યા વગરનું કાર્ય કરીએ ત્યારે પસ્તાવાનો વારો આવે છે. હવે તમારી સમક્ષ ચિત્ર વાર્તા આપેલી છે, તે તમે જોશો. હવે આ વાર્તા છે એ તમને હું હિન્દીમાં સમજાવીશ. તો બાળકો, તમે હવે આ વાર્તા હિન્દીમાં છે તે ધ્યાનથી સાંભળજો. આગળ તમારી સમક્ષ આપેલી જ છે, એ પણ તમે જોતા જજો. एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था. वह बहुत बातूनी था. वह दो हंस भी रहते थे. वे उसके मित्र बन गए थे. एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई. तालाब का पानी सूखने लगा. हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया. वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया. सिरानी बन्ने छेड़ा, बीच का भाग એટલે વચ્ચેનો ભાગ कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया. हंसों ने कछुओं से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत. बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे. दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे. रास्ते में एक गांव आया. गांव के लोग इस प्रकार कछुए को उड़ते हुए हंसों को देखने लिए जमा हो गए. लोगों को देखकर कछुए से चुप रहा न गया. उसे बोलने के लिए मुंह खोला. उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया. और इस કહાની દ્વારા આપણને સમજાશે કે વધારે પડતું વણ વિચાર્યું બોલવું નહીં. હવે જો ज़्यादा बातचीत करता है और कुछ सोचे समझे बातचीत करता है उसे पछताने की नौबत आती है. હવે આ વાર્તા તમે ગુજરાતીમાં પણ સમજ્યા અને હિન્દીમાં પણ સમજ્યા. આપણે એક દયાળુ શિકારીના સવાલ જવાબ પણ શીખ્યા અને તમે સ્લાઇડ પર જોઈને સવાલ જવાબ તમે પાકી નોટમાં સારા અક્ષરે લખી નાખજો. અને એકવાર તમે આ વાર્તા પણ સરસ મજાના સારા અક્ષરે લખી નાખજો. હવે આપણે પછીના તાસમાં ત્રીજી વાર્તા શીખીશું, પ્યાસા કૌવા. તે તમે છોકરાઓ એકવાર તમે વાંચી લેજો એટલે તમને પણ ખ્યાલ આવે કે આ વાર્તા શું કહેવા માંગે છે.